انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو جن احکام کا پابند بنایا گیا ہے، جو چیزیں ان پر لازمی کر دی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حکم اور ایک لازمی حکم روزے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ پاک نے روزے فرض کیے۔ ہر امت پر کوئی نہ کوئی روزہ لازمی رہا ہے، ان کی نوعیت الگ رہی ہے، ان کی تعداد الگ رہی ہے، لیکن ایک مہینہ اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ پاک نے اس امت کے حصے میں مقرر فرمایا ہے۔ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، صرف اس امت کو اللہ پاک نے رمضان کے 30 روزے عطا فرمائے ہیں۔ اب روزہ شریعت کے نظر میں 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے کہ انسان طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکیں، پینے سے رکیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھیں۔ لیکن روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی نورانیت کیا ہے، روزے کی برکت کیا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے بہت سارے آداب بتلائے ہیں کہ ان آداب کی رعایت رکھی جائے تو روزہ انسان کے لیے سفارشی بھی بنتا ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے جہنم کے آگ سے ڈھال بھی بن جاتی ہیں۔ یہ روزہ اپنے روزہ دار کے لیے برکتوں اور سعادتوں کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روزے سے متعلق جتنے آداب ہیں ان تمام کی رعایت رکھی جائے۔ روزے کی شان اور عظمت کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور صرف صحابی نہیں بلکہ یہ میرے پیغمبر کے خادم، اس کا میرے پیغمبر کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ لگا رہتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہی پیارے پیغمبر کے گھرانے سے، خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا یہ فارس سے چل کر آیا ہے۔ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر کسی اور خاندان کا فرد نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ سلمان منا اہل بیت، فرمائے کہ سلمان کا تعلق ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کا وہ اپنائیت ہے، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کے لیے رحمت ہونا ہے کہ فارس سے آئے ہوئے سلمان کو اتنی اپنائیت دی، اس کو اتنی محبت دی کہ اسے اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں میں سے شمار کیا۔ تو یہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری مہینہ تھا، شعبان کی آخری تاریخ تھی، اور شعبان کے آخری تاریخ یعنی اگلے دن رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اگلے دن رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ اس دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہم صحابہ کرام سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہم سے واعظ و نصیحت فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی
رمضان کی اہمیت کیا تھی کہ خاص طور پر صحابہ کرام کو رمضان کے فضائل بتائی، رمضان کی شان بتائی، تاکہ امت رمضان کی شان سے، فضیلت سے آگاہ ہو جائیں اور کہیں ان کے رمضان ان سے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے امت۔ اگر مخاطب صرف صحابہ کرام ہوتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر ساری انسانیت کو مخاطب نہ بناتے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ساری انسانیت کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد اظلکم شہر، فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، ایک مہینے کا سایہ تمہارے اوپر پڑنے والا ہے، تم ایک مبارک مہینے کے سائے میں آنے والے ہو۔ فرمایا سن لو، شہر عظیم، یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا مہینہ ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا جس کی بڑائی، جس کی عظمت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتائی۔ پھر ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، شہر مبارکن، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے، بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی برکت کتنی بڑی ہوگی جس مہینے کا بابرکت ہونا دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر نے بتلایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں دن کے روزے رکھنا تمہارے لیے فرض کر دیے ہیں، دن کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے، تمہارے لیے لازم کر دیے، تمہارے لیے ضروری کر دیے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھ رہے ہو تو فرمائیں کہ پھر رمضان کے روزے رکھنا یہ تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ اتنے شان والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رات ایک ہے، اس رات میں یہ بھی ضروری نہیں کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے آپ عبادت میں لگیں اور اگلی صبح تک مسلسل عبادت کریں، یہ بھی نہیں۔ اس رات کے کسی حصے میں بھی آپ نے کچھ عبادت کر لی تو فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے میری اور آپ کی زندگی، اوسطاً جو زندگی مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً 1000 مہینے ہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی لوگ کم زندگی جی رہے ہیں، اور یہاں ایک رات وہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی عبادت کے برابر۔ تو جب ایک رات پوری زندگی کی عبادت کے برابر تو وہ مہینہ کتنا بابرکت اور کتنا بڑا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں رات کی عبادت تمہارے لیے نفل بنائی، تمہاری خیر اور نیکیاں بڑھنے کا سبب اور ذریعہ بنایا کہ اس رات میں اگر قیام کرو گے تو فرمائے کہ رات کی قیام یہ تمہاری نیکیوں کے بڑھوتری کا سبب ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، من قام رمضان، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قیام کا معنی نماز پڑھا، فرض نماز، وتر نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، نفل نماز، جو بھی نماز ادا کیا تو فرمایا 2 شرطیں ہوں، ایماناً، یہ عبادت کرنے والا مومن ہو، واحتساباً، اور رب سے ثواب رکھنے اور ثواب دینے کی امید بھی رکھتا ہو کہ میرا رب میرے اس نماز پر، میرے اس رکوع سجدے پر رب مجھے اجر دے گا۔ تو فرمایا اس آدمی کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا۔
اور حدیث کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھی، روزہ رکھنے والا مومن تھا اور رب سے ثواب کی توقع اور امید بھی رکھ رہا تھا، فرمایا اللہ پاک اس روزوں کی وجہ سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ایک رمضان میری اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن رہی ہے، اگر ایک رمضان میری اور آپ کی زندگی پر کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان، اس کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ صرف دن نہیں، راتوں میں بھی روزہ ہو۔ ہم یہ ایک مہینہ پورا کی پورا نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے، تکلیف برداشت کریں گے، لیکن ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جبکہ یہاں تو سہولت دی گئی ہے، روزہ دن کو مقرر کر دیا گیا ہے، رات بھر آپ کھا پی سکتے ہیں۔ پھر صرف یہ بھی نہیں، سحری کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیا گیا ہے، سحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ سحری کر لیا کریں۔ شاید کسی نے عرض کیا ہو کہ حضرت اس وقت تو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، اگرچہ آپ ایک کھجور لے لیں، ایک کھجور لے لیں، لیکن سحری ضرور کر لیا کریں۔ فرمایا یہ میری امت اور یہودیوں کے روزے میں یہی بنیادی فرق ہوگا، ورنہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ سحری نہیں کرتے، میری امت سحری کرے گا، میرا امت سحری کرے گا۔ تو فرمایا اس سحری کی وجہ سے میرے امت اور یہودیوں کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ اب جس پیغمبر نے میری اور یہودیوں کے عبادت میں فرق کروایا، تو کیا اس پیغمبر نے میرے اور یہودیوں کی زندگی میں فرق نہیں بتایا ہوگا؟ کیا اس پیغمبر نے پھر میرے اور یہودیوں کی چال چلن، ان کے رہن سہن، اس کے بارے میں فرق نہ بتلایا ہوگا؟ ضرور بتلایا ہے، لیکن ہم اس فرق کو تلاش کرنے اور اس فرق پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ برابر رہے۔ اب دنیا کے ساتھ ہم برابر ہے ہی نہیں، یہ امت سردار ہیں، تو یہ عام لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرداروں جیسی زندگی بسر کرے گا، اور ان کی سرداروں جیسی زندگی وہ ہے جو سردار انبیاء نے بتلائی ہے، جو انبیاء کے سردار نے بتلائی ہے۔ تو ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں رات کی عبادت، وہ تطوع، نفل، اپنے قرب کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کوئی فرض عمل ادا کیا، فرض نماز ہے، وہ ادا کر لیا، اس پر سجدہ لازم ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، اس نے وہ سجدہ تلاوت ادا کر لیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس نے رمضان کے مہینے میں فرض زکوٰۃ ادا کر لی۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ اس نے 70 فریضہ، 70 فرائض ادا کیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر، 70 فرائض۔ ایک نماز پڑھے گا، عمل نامے میں 70 فرض نمازوں کا اجر لکھ دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض نماز با جماعت پڑھی جائے تو ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر یہی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھی گئی تو ایک فرض 70 کے برابر، پھر 70 کو 27 کے ساتھ ضرب دے دیں، پھر 70 کو 27 کے ساتھ ضرب دے دیں کہ آپ کے 70 کے 70 نمازیں ایسی ہیں کہ گویا آپ نے ہر نماز کو 27 دفعہ پڑھا ہے، 27 دفعہ ادا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں، رب کے رحمت کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ، بلکہ میں عرض کروں گا اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ساتھ میرے حبیب کی امت کی طرف متوجہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں کوئی نفل عبادت ادا کرے، نفل عبادت،
2 रकात नफल पढ़ लिए, सदका नफल अदा कर लिया, उम्रा अदा कर लिया नफल, कोई भी नफल अमल। फरमाया रमजान के महीने में ऐसा है गोया इसने गैर रमजान में फर्ज अदा किया। यानी आज जो हमें फर्ज का अजर मिल रहा है, रमजान में इतना अजर नफल के अदा करने पर मिलेगा। सोचिए। और ये किसी मौलवी की बात भी नहीं, किसी फिलासफर ने, किसी दानिश्वर ने ये बातें घड़ी नहीं हैं। 1450 साल पहले मस्जिद नबवी में तमाम अंबिया के सरदार सहाबा किराम के मौजूदगी में सहाबा किराम को तरगीब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर इसके अंदर, रमजान के अंदर एक नफल अदा करोगे तो फरमाया आपका वो नफल, फरमाया कि वो फर्ज के बराबर होगा। फिर इरशाद फरमाया कि यह रमजान का महीना सबर का महीना है, सबर का महीना है। इंसान अपने आप को रोक रहा है, खाना हलाल है लेकिन अपने आप को रोक रहा है, पीना हलाल है लेकिन अपने आप को रोक रहा है, हलाल बेबी मौजूद है अपने आप को रोक रहा है। जिंदगी सिखा रही है रमजान कि रमजान के महीने में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में तुमने हलाल छोड़ा तो अल्लाह के बंदे 11 महीनों में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हराम को छोड़ दे। रमजान हमें जिंदगी बतला रही है, सबर का महीना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हें कोई गाली दे, अगर तुम्हें कोई सख्त जुमला कहे तो जवाब में गाली ना देना, जवाब में सख्त जुमला ना कहना, बल्कि जवाब में यूं कह देना इन्नी साइम, मैं तो रोजादार हूं, मैं रोजादार हूं। आप गाली इसलिए दे रहे हैं शायद आपका रोजा ना हो, आप सख्त जुमला इसलिए कह रहा है शायद आप रोजादार ना हो, लेकिन मैं तो जवाब नहीं दे सकता इसलिए कि मुझे अपनी रोजे की फिक्र है, मैं रोजादार हूं, मैं कैसे आपको जवाब दे दूं। तो गालम गलोच, फहाशी, उरियानी, इन बातों से मना कर दिया गया कि रोजा भी हो और तुम्हारी जुबान झूठ बोले, गीबत करें, बहतान बांध दें, गालम गलोच। फरमाए इस पाक जुबान के साथ ये चीज मुनासिब नहीं है। तो फरमाए ये सबर का महीना है, सबर का महीना। और हमारा सबर क्या होता है? हम कहते हैं अलका तो नासवार नशा में दबरे, मामा ने नासवार लगी। अब ये अजीब बात है, नासवार कैसे लगता है? कोई कहता है माशुमान लल्ले क्या लगा पमा रोजा लगे दल्ला, इससे रोजा लगे दल्ला। अल्लाह पाक की तरफ से इतनी बड़ी नेमत और इस नेमत की ये नाकदरी होना तो ये चाहिए कि आपकी जिंदगी, आपकी मिजाज, आपकी तबीयत 11 महीनों के बनिस्बत रमजान में ज्यादा खुशी वाला हो जाए, ज्यादा बर्दाश्त वाला हो जाए, ताकि आपके बच्चे ये दुआ करें ए अल्लाह रमजान का महीना ले आए कि हमारा बाबा, हमारा दादा, हमारा बड़ा, हमारा वालिद तो बहुत नरम मिजाज का हो जाता है, न डांटता है, न कुछ कहता है, न कोई मारता है, ताकि आपके बच्चे रमजान की दुआएं देने लगे। आप अपनी तबीयत को ऐसे बनाएं। और आपने रमजान को एक बला की शक्ल दे दी कि जी बस वो मुझे भी खा लेगा, लोगों को भी खा लेगा। नसीब वालों को मिलता है रमजान, नसीब वालों को मिलता है। हमें अगर मिल रहा है अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। हम अपने किस्मत पर नाजा हों, रब्बा तेरा एहसान, कहां हमें कहां रमजान, कहां हमें कहां रमजान के रोजे, कहां हमें और कहां रमजान की बरकत। ये तो तेरा करम है, ये तेरी करम नवाजी है कि मेरी जिंदगी में मुझे रमजान का महीना नसीब फरमाया। फिर तेरा करम कि मुझे रोजादार बनाया, तेरा करम कि मुझे रात को इबादत करने वाला बनाया। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि यह सबर का महीना है, और फरमाया सबर का सवाब और सबर का बदला क्या है। सबर का बदला रमजान के महीने में जो तुम बर्दाश्त करोगे, इस बर्दाश्त के बदले में मिलेगा क्या? फरमाया अल्लाह के नबी ने सवाबहु अल जन्नह, फरमाया इस सबर के सवाब और इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। 1 महीना सबर करोगे और 1 महीने के सबर पर बदले में जन्नत मिल रही है। हम सारी जिंदगी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, क्यों यार? अपने बच्चों के लिए कोई सहारा ढूंढ लें, कोई घर बना दे,
कोई एक कमरा, कोई झोपड़ी बना ले, सारी जिंदगी तकलीफ उठाते हैं, और बुढ़ापे में आकर हमने एक झोपड़ी आबाद की, हम बड़े खुश हो जाते हैं, शुक्र है बच्चों के लिए अपनी झोपड़ी तो आबाद करा दी। और यहां अल्लाह पाक फरमाते हैं जन्नत दे रहा हूं, जन्नत दे रहा हूं, न मजदूर तेरे, न खर्चा तेरा, न पसीना तेरा बह चुका है, कुछ भी नहीं, बनाया मैंने है। और कैसे बनाया है? लबिनतुन मिन फिज़्ज़ा व लबिनतुन मिन ज़हब, एक ईंट मैंने सोने की रखी, एक ईंट मैंने चांदी की रखी, व मिलातुहल मिस्क, मैंने उसके दरमियान जो गारा बनाया वो मिस्क व अंबर का है, इसका मिलाप जो है फरमाया वो मैंने खुशबू मुश्क अंबर बना दिया। फरमाया कि उसकी चत जिस बालाखाने में तुम रहोगे, तुम्हारे बेबी बच्चे रहेंगे, फरमाया व अर्शुहा सक़फ़ुर रहमान, सक़फ़ुहा अर्शुर रहमान, कि उसका जो चत होगा वो रहमान का अर्श होगा। उस अर्श के साये में ऐसा जन्नत तो मैं दे रहा हूं, और दे भी रहा हूं किस पर? जो रमजान में तुमने सब्र किया है। तो मेरे ख्याल में हमें अज़म करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रमजान हमें सही मानों में सब्र के साथ गुजारना है। क्या ख्याल है? अज़म ना करें? हम अज़म करेंगे, अल्लाह पाक तौफीक देगा। फिर इरशाद फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि जो इस महीने में किसी रोजादार को रोजा अफ्तार करवाए, फरमाया कि गुनाह भी बख्शिश, और उस रोजादार को जितना अजर मिलेगा उतना रोजा अफ्तार करने वाले को मिलेगा। वाह, ये जुमला कहना था, सहाबा किराम के दिल टूट से गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए कि सुनने वाला एक सलमान फारसी है, अपना खानदान, कबीला, जमीन, तिजारत सब कुछ है, लेकिन फारस में था, मदीने में तो कुछ नहीं। सब कुछ था लेकिन मक्के में था, ये तो मुहाजिर होकर मदीने में आए। जुमला सुनना था, दिल टूट से गए। अल्लाह के पैगंबर, हम किसी रोजादार को अफ्तारी दे दें, हम खुद कभी खाने को एक खजूर मिले, कभी दो, कभी पेट भर खाया, कभी नहीं, कभी भूखे सो गए, कभी बच्चों को खिलाया, कभी बच्चे भी भूखे सो गए। है अल्लाह के नबी, हमारी वसअत होती, हमारी गुंजाइश होती, हम मालदार होते, हम इस काबिल होते कि किसी रोजादार को खाना खिलाएं, उसे सैर कराएं, हाय काश हमारी ये गुंजाइश होती। सहाबा किराम, किसी ने कहा, किसी ने महसूस किया, मेरे पैगंबर ने सुना भी और अपने यारों के चेहरे भी पड़े, तो फरमाया परेशान क्यों होते हो? फरमाया यह सवाब तुम्हें खजूर के एक दाने पर भी मिल जाता है। यह है रहमतुल लिल आलमीन कि खजूर का एक दाना किसी को दे दे, फरमाया उसको भी रोजे का बराबर अजर मिलेगा और तुम्हें भी उसके रोजे जितना अजर मिलेगा। एक घूंट पानी पिला दिया, एक घूंट पानी, फरमाया जितना अजर रोजादार को मिलेगा उतना अजर रब तुम्हें भी दे देगा। तो रोजे में, रमजान में अपने आप को सखी बनाएं, सखी बनाएं। हमारी सखावत क्या है? बड़ी अजीब सखी होते हैं हम। मेरे यहां जिसने अफ्तारी भेजी है, मेरे घर से भी वही अफ्तारी जाएगी। हमारी सखावत यह है, जिस घर से मेरे लिए खाना आया है, मेरे यहां से भी उसी में, उस घर में खाना जाएगा। जिसने अफ्तार पार्टी की, मुझे बुलाया, मैं अफ्तार पार्टी करके उसी बुलाऊंगा। अफ्तार पार्टियां करके किसको बुलाते हैं? इलाके के जितने बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं उनको बुलाएंगे। क्यों? पता तो चले मैंने अफ्तार पार्टी की है, पता चले लोगों को मैं भी अफ्तार पार्टियां करता हूं, मैं भी लोगों को रोजे खिलाता हूं, मैं भी रोजों को अफ्तारी करवाता हूं, अपने आप को दिखलावे के लिए। और क़यामत के दिन इनसे कहा जाएगा, जिसके लिए किया था अजर भी उससे ले ले, मेरे लिए तो किया नहीं था, मेरी रजा तो मकसूद नहीं थी, मकसद यह था कि इलाके के बड़े मुझे भी कुछ समझे। उन्होंने समझ लिया, आपको दुनिया का मामला था, दुनिया में हो गया, मेरे लिए किया होता, मेरे दरबार में महफूज होता, मैं अजर अता कर लेता। मेरे लिए किए ही नहीं है,
इसलिए मेरे दरबार तक पहुंचा ही नहीं है। ये गुज़श्ता इज्तिमा या इससे पहला इज्तिमा, मैं भूल रहा हूं कि ये वाला कराची का इज्तिमा था या इससे पहला वाला। मौलाना इबादुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने ये बात बड़ी दिल की दर्द के साथ फरमाई थी कि न करें ये अफ्तार पार्टियां, तुम्हारी इन अफ्तार पार्टियों का मेरे रब के यहां कोई वकात नहीं है, आपके इन अफ्तार पार्टियों का मेरे रब को कोई जरूरत नहीं है। आपका पड़ोसी भूखा है, उसको अफ्तारी के लिए कुछ नहीं, उसको सहरी के लिए कुछ नहीं, आप अपने पड़ोसी का नहीं पूछते और आप वो शहर के आखिरी कोने से किसी मालदार को अपने पास बुलाते हैं कि जी मैं उसको अफ्तारी कराऊं, मुझे अजर मिलेगा। तो इंतहाई माजरत के साथ इसलिए मैं रमजान में कोशिश करता हूं किसी के अफ्तार पार्टी में नहीं जाता। और रमजान ही वाहिद महीना है जो मैं अपने बच्चों के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर सहरी भी करता हूं, अफ्तारी भी करता हूं। ये एक महीना, बाकी तो फुर्सत ही नहीं होती। और फिर जो अफ्तार पार्टियां करवाते हैं, जुल्म के ऊपर जुल्म, जुल्म के ऊपर जुल्म, हराम का पैसा जमा किया, हराम के पैसे से अफ्तार करवाई, अपना भी बेड़ा गर्क किया, रोजादारों का रोजा भी गर्क किया। जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। सुबह से लेकर शाम तक उस बेचारे ने रोजा रखा था, रब अजर देगा। शाम को इसने कहा आइए मेरे दस्तरखान पर हराम खिला दिया। खुद अपनी आखिरत भी तबाह और उसके रोजे का अजर भी तबाह हो गया। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? तो कम से कम रमजान के लिए होना तो यह चाहिए हम सब की जिंदगी, पूरी जिंदगी रमजान की तरह, लेकिन खुसूसन रमजान के लिए एहतिमाम करें। मेरी सहरी 100% हलाल की हो, मेरी अफ्तारी 100% हलाल की हो, मैं अपने बच्चों के सहरी कराऊं 100% हलाल से, मैं अपने बच्चों की अफ्तारी करवाऊं 100% हलाल से। फिर रोजे की बरकत देखें, फिर रोजे का अजर देखें। और हमारे यहां एक और मुसीबत, ठीक ठाक गुजारा चलने वाला आदमी वो किसी से कहता है जी ज़कात दे दो, खैरात दे दो, फलां दे दो, फलां दे दो। भाई ज़कात जो मुस्तहिक है उसका हक है। बाकी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये माल का मेल है, ये माल का मेल है, मेल कचरा है, कचरा। अल्लाह नहीं खिला रहा है तुम्हें और तुम खुद खा रहे हो। अल्लाह तुम्हें पाक खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है, और तुम खुद अपने आप को लेनों में खड़ा करके दिन भर रात भर अपने आप को जलील और रुस्वा कराकर खामखा उस मेल और कुचेल को हासिल करने में लग गए हो। खुददार बनिए, खुददार बनिए। रब्बा इसको दिया है, मैं भी तो तेरा बंदा हूं, तेरे खजाने में कौन सी कमी है? इसे अता कर सकता है, मुझे भी अता कर सकता है। हां मेरी मांगने में नुक्स हो सकती है, हां मेरी जिंदगी मेरे अमल में नुक्स हो सकता है। रब्बा मैं तौबा करता हूं, रब्बा मैं तौबा करता हूं, नहीं करूंगा आज के बाद हराम। फिर देखिए अल्लाह पाक हलाल के दरवाजे कैसे खोलते। तो फरमाया कि रमजान में आप किसी को अफ्तारी दें तो फरमाया कि अल्लाह पाक गुनाहों को बख्श देता है, गुनाहों के लिए मुकफ्फिरात बन जाते हैं। और आखिर में इरशाद फरमाया कि जो रमजान का रोजा रखें अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग से निजात दिला देता है। उसकी गर्दन, उसकी जान जहन्नम की आग से बच जाती है। अल्लाह पाक इसको जहन्नम से महफूज करके अल्लाह पाक इसको जन्नत का मकीन बना देता है।